Vasudeva. Hari Sem no mitra sem varuna sem no bhavatvaryama sem na indro bruhaspati sem no vishnurkramaha namo brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Pratya paschatya deshanam samanvaya vidhayakam shantam saumya gunopetam Krishnam vande jagadgurum Om asmadgurubhyo namaha Vasudeva. Welcome to all our brothers and sisters. Добро пожаловать, все братья и сестры. So we have been studying И мы продолжаем изучать the 15th aphorism last time. 15-й афоризм, который изучали в It прошлый was раз, explaining about который vairagya, говорит, or что такое non-attachment. вайрагья или непривязанность. So Patanджали is explaining Итак, Патанджали объясняет, abhyasa and vairagya что абхьяса и вайрагья are the two implements — это два or инструмента, instruments which are to be applied которые нужно применять, to attain the state of suspension of чтобы достигнуть the состояния of the приостановки mind. поведения ума. So to say the 5 types of behaviors of the mind. А именно 5 поведений с ума. That state of suspension, Потому что that state after это suspension of the behavior of the mind состояние is called yoga. после остановки ума So our называется aim йога. is to attain this state of suspension. И наша цель как раз So we have known, достижение этого состояния first of all, we have приостановки. known И в первую очередь how мы are the должны behaviors of the знать mind поведение ума. in order to make an effort or И start an должны effort to get применять the усилия behaviors или начинать suspended. применять усилия для того, чтобы остановить это поведение So ума. for that purpose, Patanjali has explained И для этой цели about the 5 types of Патанджали объяснил нам behaviors о 5 of поведениях the ума. mind and how they are applied and all this. И как применять и действовать And then со всем этим. he has explained about abhyasa. И далее он нам Абхьяса объясняет is про абхьясу. Абхьяса — это a continuous effort, repetition of the это effort непрерывное повторение усилий towards the suspension для того, of the чтобы behaviors. приостановить все виды поведения ума. So this continuous repetition И это постоянное of the effort повторение to be in that state для is того, чтобы explained as достичь состояния, abhyasa. этого состояния, оно как раз и So, называется with several абхьяса. examples, we can see that how powerful
is abhyasa. И на многих примерах мы можем увидеть про силу этой абхьясы, или привычки. Is habit. Это привычка. So habit is very powerful. И привычка, она очень могущественная, How can we know сильная. the power? Как мы можем узнать силу привычки? When we observe когда мы наблюдаем certain habits which are not какие-то определенные привычки, которые congenial for our health, for our не очень благоприятны для нашего здоровья, для нашего мышления, для нашего проживания. И тогда мы можем узнать, even though we know many factors, even though we know many factors, even though we know so many sciences, scriptures and all these things, и несмотря на то, что мы знаем много различных писаний without abhyasa, without и всего этого, и без применения всего этого, эта привычка such detrimental things приведет к неестественным вещам. Suppose a person is habituated to человек привык a very strong coffee, a cup of strong coffee очень крепкий кофе каждое утро after waking up from sleep. После пробуждения. And then he was informed by the doctors, and also he has. И после того, как различные доктора сказали ему, что у вас возникли проблемы из-за того, что вы пьете это. Но даже несмотря на это, когда он просыпается утром из-за того, что у него есть эта привычка, он не может ей противостоять. The mind to crave for a cup of coffee. Ум страстно желает чашки кофе. И это и есть как раз абхьяса. И можно привести еще сотни примеров из вашей персональной жизни. They are irresistible. They become irresistible craving towards such things. Эти привычки, они становятся even though we know that it is not good. We know that. Непреодолимыми желаниями. Even then, мы знаем об этом. Due to this abhyasa, which is very effect of abhyasa, which is very strong. Абхьяса, она очень сильна. Итак, if such habits are so strong, they have our impact on us, then why can't we да, у нас очень много сильных привычек. И что мы должны с этим совсем делать? Мы должны сделать новую привычку в себе, новую абхьясу, применяя этот инструмент. Why can't we build up a new habit? Мы должны сделать новую привычку, which can be которая congenial, могла бы быть convenient, congenial, which can be good for our existence, которая будет полезна для нашего существования. These are the positive habit. So you have habit towards the dangerous and negative things. Now you form a habit. Так у нас есть привычки, которые ведут к каким-то опасным и неприятным для нас вещам. И можем мы сформировать такую привычку, которая будет, наоборот, вести нас к позитивным вещам. Допустим, один человек привык в течение долгих лет стаканчик пива или алкоголя ежедневно. И после этого доктора говорят ему, что вот ваша печень разрушена, и они говорят, что вам нужно остановиться, пить это. И он понимает, что ему нужно остановиться, но не останавливаться, потому что это очень сильная привычка.
it has transformed into an irresistible craving. И она превратилась в непреодолимую жажду. So all these things. Да, и все это. You have to make an effort to replace this habit. Нам нужно совершать усилия для того, чтобы заменить эту привычку хорошей привычкой. So instead of и вместо того, чтобы говорить человеку прекратить это, you show this person or show yourself if you are having any problem. Покажите этому человеку или покажите сами себе новую привычку или новую работу, которая будет более полезна для всех и будет полезна для здоровья. Например, вот сейчас начните делать сурью намаскар или пранаяму, сделайте эту привычку и повторяйте ее каждый день. Make yourself, put yourself in repeating this every day at the same time. И повторяйте это каждый день в одно и то же время. For some time, this craving in the mind, the whole habit. И через какое-то время все эти новые привычки, они будут доминировать над старыми. И новые привычки, они станут все сильнее и сильнее с помощью абхьясы. So repetition Итак, повторение should be uninterrupted, and a repetition, constant repetition должно of быть this new habit. Должно заменить эту старую привычку. His craving for И через какое-то время gradually it loses power on the mind. Эта жажда к алкоголю или кофе, она постепенно будет терять свою силу, свое влияние на наш ум, потому что мы будем заменять ее новой привычкой сурья намаскар или пранаямой, и мы заменим ее новой привычкой. Сейчас вы знаете об этой силе привычки. И это имеет огромное влияние на наш ум. So therefore, when we study Патанджали, и когда мы изучаем Патанджали или Бхагавад-гиту, или еще какие-то священные писания, тогда мы можем узнать, then you start adapting как применять эти хорошие вещи, good habits, хорошие привычки, until they become more stronger on your до тех пор, mind. пока эти новые привычки не сделают наш ум более сильным. We use abhyasa. That is very important. И мы должны применять абхьясу для этого, это очень важно. So, this is the power of habit. И это сила привычки. So what we know и что мы должны знать, can be dominated by the power of habit. Что, so the habit is more powerful что привычка than what это, all we know. We know это очень what is сильная good, вещь. What is bad, we know very easily. Мы знаем все, что хорошо и плохо, но сила привычки, она доминирует над нами. Our thinking и наше поведение, наше мышление, оно обусловлено силой привычки. И нам нужно менять или заменять эту привычку с помощью непрерывным повторением абхьясы для того, чтобы заменять ее старые привычки более лучшими. Итак, это абхьяса. Good knowledge, everything will be of no use if we
if we have studied so many books when there is и вся эта информация, которую мы получаем, хорошую информацию, they are of no use. Она будет бессмысленна и не использована до тех пор, пока мы не начнем применять этот инструмент абхьяса. Абхьяса очень важна, это повторение. So this abhyasa should be transformed into habit. И эта абхьяса, она будет трансформировать наши привычки. И абхьяса должна быть трансформирована в новые привычки. И что мы должны помнить? Мы не должны делать никаких усилий для того, чтобы бороться с этими привычками. И это не будет успешно. Допустим, у одного человека есть очень сильный гнев, и он несчастен. Никто не сможет жить счастливо, если он находится постоянно под действием гнева. Он хочет освободиться от своего гнева. И этот человек хочет что он должен делать? Он должен делать какую-то новую работу. Start making an effort, abhyasa, repeat the effort towards this, so that this should become a habit, new habit. This is the only approach. Делать привычку к этой новой работе. Thinking about your И если вы будете только думать об этих вещах, как я смогу противостоять этому, но это значит, что ваш ум фокусируется только на тех негативных вещах, которые он создает. И ваш ум будет все больше и больше направлен на это, и вы уже больше не сможете противостоять этому. И наш фокус нашего внимания должен быть направлен на какие-то новые, лучшие вещи, которые мы должны выработать. И превращая эту новую привычку в действие, автоматически старые привычки, они потеряют свое влияние на нас. И это только единственный путь, который очень практичен и был объяснен Патанджали, а также и также в Бхагавад-гите Господом Кришной. Он говорит, что все эти негативные привычки могут быть искореneны только одним способом. И только тогда вы сможете больше концентрироваться на позитивных качествах. Поэтому абхьяса и вайраги должны быть поняты нами правильно. Абхьяса — это положительное отношение. И наш ум должен быть сфокусирован на том, что нам нужно, как нам нужно действовать. И ум будет получать больше энтузиазма. И без энтузиазма абхьяса, она не будет оказывать сильного влияния на нас.
И опять надо применять все 24 часа в сутки. Все, что вы делаете, то, что Господь говорит в Бхагавад-гите, что мы должны делать всю свою работу на йогическом плане. Состояние йоги – это состояние приостановки поведения ума. Только в этом состоянии мы можем делать нашу работу, исполнять наши обязанности. Например, вы говорите с кем-то. И когда вы говорите с кем-то, вы должны также пребывать в состоянии йоги. И когда вы говорите с другим человеком, мы понимаем, что мы имеем связь с человеком, но мы не разговариваем ни с эмоциями, ни с нижними слоями этого человека. Мы разговариваем только с внутренним человеком. Your conversation is going on, being in the yogic state. И мы должны разговаривать с этим человеком и концентрироваться на внутреннем человеке. Допустим, еще один пример. Вы едите, и тогда тоже ваш ум должен пребывать в йогическом состоянии. Как это возможно? И что это значит? Допустим, мы едим какую-то еду, сидим за столом. И какое йогическое состояние здесь? Your mind should not have any sort of any other ideas about any other thing except the food, because you are taking food. И ваш ум не должен быть поглощен никакими другими идеями, а только едой, потому что вы сейчас принимаете еду. И то же самое, что если ваш ум не сосредоточен на вкусе и запахе еды, мы должны использовать вкус и запах еды. Потому что еда очень необходима для нас, потому что это очень важно. И вы должны наслаждаться едой для того, потому что это необходимо для тела. И вы можете наслаждаться этим только если вы будете пребывать в настоящем и не думать ни о каких других вещах, когда принимаете еду. Вы должны использовать этот вкус и запах, но не должны быть привязаны к нему. Вкус и запах – это все необходимо, но вы должны быть в йогическом состоянии. И вы сможете получить это только применяя абхьясу. Повторять все время, все 24 часа. Йога – это не то, что можно применять в течение нескольких часов в день. Мы должны повторять это непрерывно до тех пор, пока это не станет привычкой. И пока вы не будете стабилизированы в йогическом состоянии, что бы вы ни делали, говорили бы вы с кем-то, принимали еду, или когда вы работаете в офисе перед своим компьютером. Если вы доктор, если вы общаетесь со своим пациентом, если вы инженер на своем рабочем месте, чего бы вы ни делали, дома общались со своей женой или с мужем, или с детьми, все это время вы должны пребывать в йогическом состоянии. И это возможно,
put abhyasa. Тогда вы применяете абхьясу. И поэтому абхьяса и вайрагья очень необходимы. Итак, сейчас, после абхьяса, сейчас мы изучаем вайрагью, непривязанность. Это тоже очень важная и сильная вещь, так же, как абхьяса. И это второй инструмент, непривязанность. Это очень сильный инструмент. Итак, допустим, в нашей повседневной жизни какие-то люди разговаривают между собой. So then you should not get inquisitive to know about what they are talking. И вы проявляете интерес, If you could mind your own о чем work они разговаривают. without an attitude to know what they are talking. Whether Вам they не are нужно talking about you, интересоваться, maybe о чем if they are или talking о about you also, ком you are not concerned. говорят эти люди. Даже если You они are говорят о concerned вас, only with вас what не you have должно to это do. интересовать. Вам нужно только думать то, And что вам нужно then, делать. if you are not influenced Если вы не находитесь под влиянием by the idea of knowing what they are talking, того, о чем говорят, when they are talking, you may be listening to them, but also your mind is not attached to it. даже если вы слышите это, то вам не нужно быть привязанным к этому. To you that they are talking there, but your mind is not attached. You are only attending to your work, what you have to do. Вам только нужно знать, что вам нужно делать. Если вы можете это делать, то тогда ваш ум будет освобожден от желания узнать то, о чем думают, о чем говорят другие о вас. И это и есть непривязанность. И есть очень много примеров. Например, вот еще один пример. Допустим, мы находимся в офисе. И вы услышали какие-то важные новости. Ваш коллега читает газету, новости. И вам тоже хочется узнать, что происходит. Но есть только одна газета, которую он читает, другой газеты нет. И вам нужно ждать до тех пор, пока он не закончит эту газету, и тогда сможет отдать ее вам. И сейчас ваш ум не должен быть поглощен тем, что случилось. Вы должны делать свою работу, а не испытывать жажду узнать о том, что же там происходит в газете. Вот это и есть вайрагья. Нам нужно повторять и применять это до тех пор, пока это не станет вашей привычкой. И тогда вы не будете потревожены этим. И Господь в Бхагавад-гите говорит, как мы можем узнать, он действительно предан или нет. Господь говорил, и если вас не беспокоит присутствие каких-либо других людей или вашего окружения, если их поведение вас не беспокоит, тогда если ваше присутствие не беспокоит других людей, both these things, so if these are the two things which
И это оба фактора, которые показывают нам настоящего преданного. Потому что преданность – это йога. Потому что тоже йогическое состояние. Если ваше присутствие не беспокоит других, и вы не обеспокоены присутствием других, тогда вы преданы. Это то, что говорит Господь в Бхагавад-гите. И когда мы применяем эту вайрагью, тогда мы развиваем здравый смысл. When we are not agitated about how the other person is behaving, и когда мы нас не беспокоит то, как другие люди ведут себя, so then if you are not entertaining any sort of impression about the other person, и у вас нет никаких впечатлений о других людях, тогда what is there with you, what is the experience with you is vairagya. То, что вы будете переживать, это и будет вайрагья. Это не привязанность. So therefore, и до тех пор non-attachment or vairagya, непривязанность или вайрагья. Now we are entering into 16th aphorism. Сейчас мы переходим к изучению 16-го афоризма. So what is vairagya we have already seen. Что такое вайрагья, мы уже узнали и изучили на прошлой неделе. Non-attachment, in the 15th aphorism, what he said, last week we have studied. Non-attachment or vairagya is непривязанность мы изучали на прошлой неделе. Это качество, которое показывает признаки трансцендентности в человеке, который преодолел жажду получать впечатление от увиденного или от услышанного. И это есть непривязанность. Итак, 16-й афоризм говорит о высшей форме непривязанности. What is the highest type of non-attachment? Итак, что такое высшая форма непривязанности? The highest form of non-attachment is высшая форма dropping off непривязанности. the desire for qualities. Это оставление желания каких-либо качеств. Потому что вайрагья или непривязанность, There are two types of есть два типа вайрагья или непривязанности. There are two types. Есть два типа. So this is one is Один из них this one is the practice of non-attachment, which we constantly our mind is focused on that your mind is attached to the idea that you are это идея о том, что идея о том, что вы практикуете непривязанность. Your mind is detached, your mind is not conscious
Ваш ум about your attitude of non-attachment. That means it is natural. Ваш ум не должен быть поглощен, что вам нужно практиковать непривязанность. Это должно быть происходить естественно. И тогда вы пребываете в истинной форме непривязанности. Иначе, если вы чувствуете, что я сейчас делаю непривязанность, я поглощен этой непривязанностью, я должен практиковать непривязанность, это и есть желание качества. И высшая форма непривязанности – это оставлять желание каких-либо качеств. И как это можно реализовать? Это можно осуществить осознанностью истинного духовного человека. So the Афоризм 16. Так, 16-й афоризм. Пурушакхятех гунавайтушньям. Tat param. That is the highest form of it. Тат парам – это высшая форма непривязанности. Парам есть высшая форма непривязанности. Пурушакхяте means due to spirit consciousness. Пурушакати значит We may be having body consciousness or senses consciousness сознание or духа. mind Допустим, у нас есть сознание тела, сознание ума, but spirit consciousness is the highest. Но духовное сознание высшее. So due to the spirit consciousness, guna vaitrushnyam, due to this, if you lose the thirst for qualities, и если вы оставили жажду качеств, это есть высшая форма непривязанности. This is what is called paravairagya. Это то, что называется паравайрагья. Highest form of высшая форма непривязанности. So here, what we have to do, what we have здесь, что мы должны делать, должны знать, что есть очень много примеров, которые мастер давал нам, что такое высшая вайрагья и низшая вайрагья. Что такое высшее, что такое низшее, как мы должны узнать об этом? Допустим, вот пример. Допустим, человек имеет проблемы со здоровьем, и он пришел к доктору. И доктор посоветовал ему приостановить, воздерживаться от какой-либо еды, чтобы исключить какие-то... Допустим, человек очень сильно привязан к шоколаду, и он не может сам отказаться от шоколада. У него есть непреодолимая жажда этого, есть шоколад. И доктор сказал ему, даже если вы будете есть немного шоколада, тогда ваша печень будет разрушена. Даже если вы еще поедите чуть-чуть шоколада, ваша печень будет разрушена, и вы, если будете продолжать есть шоколад, тогда вы умрете. Тогда этот человек перестает есть шоколад. Когда он увидит другого человека, который ест шоколад, он уже не будет есть шоколад, потому что доктор сказал, что вы умрете, если будете есть шоколад. И это есть вайрагья или непривязанность. Другой человек перед ним ест шоколад, и он страдает, когда видит. Но он помнит, что доктор сказал, что вы умрете, если будете есть шоколад.
Теперь, когда доктор кто-либо спросит у него, едите ли вы шоколад, он скажет, не, сейчас я уже не ем шоколад. И все-таки это вайрагья, непривязанность или нет? Конечно, это вайрагья. Is not the highest type of vairagya, real vairagya. It is conditioned vairagya. Это обусловленная вайрагья. A conditioned non-attachment. Обусловленная непривязанность. So always he says, "Oh, I stopped eating chocolate. I stopped eating chocolate." Он всегда говорит, я больше не ем шоколад, я больше не ем шоколад. He stopped eating chocolate, but with Но his он mind ест he is always шоколад, feeling да, that, он ест шоколад, но I have его stopped ум eating постоянно chocolate. думает, His mind я вот always says, больше не ем шоколад. I felt very good by eating chocolate, but I cannot eat now because Я вообще чувствую себя очень хорошо, когда ем шоколад, но больше не ем, потому что доктор сказал не есть. It is false vairagya. Это истинная вайрагья. Это вынужденная вайрагья. Suppose after some years, then his condition got better, and the doctor says, now you can eat chocolate. Immediately we jump. И если ему доктор скажет через несколько лет, ну теперь ты можешь есть шоколад, и тогда он сразу же пойдет и наестся с шоколада. Да, это не вайрагья. To discriminate between the real vairagya and false vairagya, he is explaining in this, which is the highest form of vairagya or paravairagya, which is unconditional. И вот еще одна форма необусловленной вайрагьи. To get into this real vairagya, we have to remember, we have to apply that. What for we are practicing this non-attachment towards something. Здесь мы должны быть сознательно не привязаны к чему-то. He has stopped eating chocolate for whose benefit? For his own benefit. Because he wants to live some more years. He doesn't want to die. Приостановился есть шоколад, потому что он может умереть и не сможет прожить дольше. И поэтому он приостановил есть шоколад. Только исключительно для того, чтобы сохранить свое здоровье и прожить дольше. So therefore, two types of vairagya. One is the cheaper one. Два вида вайрагьи. Or the lower vairagya. Одна есть дешевая или низшая вайрагья. And the other one is другая паравайрагья, это высшая вайрагья. Это то, что объясняется в 16-м афоризме. His master has given here. Мастер дал здесь еще один пример. Допустим, вы в темной комнате, где нет света, и нет электричества для того, чтобы включить свет. И у вас есть в руках маленький фонарик. И вот этим фонариком вы не сможете осветить всю комнату. Вы сможете только осветить определенную точку. Но вы не сможете осветить всю комнату с помощью этого маленького фонарика. Маленький фонарик покажет вам только необходимые вещи. Куда вы направите фонарик, он будет показывать, то, куда вы его направите. И вот низший тип вайрагьи, это вот как этот пример. Если вы хотите рассеять полностью тьму, вам нужен полный свет, но не маленький фонарик.
Да, конечно, маленький фонарик тоже необходим, но этого недостаточно. Итак, that is being explained in the 16th Афоризм. Это вот то, что объясняется в 16-м афоризме. Как мы можем стабилизироваться в этом? Every individual has two sides for his existence. У каждого человека есть две стороны его существования. So what are the two sides? И что это за две стороны его существования? Одна сторона – это он сам, то, что мы называем «я есть». And second one is his qualities. И второе – это его качество. The I am is himself, and the second one is the qualities. So everything. Одно это я есть, но другое это качество. Whether they are animate or inanimate, they have these two parts. So this we have to remember. И есть две части, одушевленные и неодушевленные. Вот у нас есть эти две части. Это нам нужно помнить. Every object or every person. Каждый объект и каждый человек имеет два этих качества. What are the two qualities? One is первое what is himself, то, что чем он есть сам. And the second is и второе the qualities. Это качество. These two parts are there always. They are there и эти in every два, person, in everything всегда around в us. каждом человеке. Every и atom в каждом атоме. Has these two parts. Every counterpart of the atom also has these two parts. Каждая часть атома это также присутствует в каждой солнечной системе. Также есть весь космос и Вселенная имеет эти две части, две составляющие. Солнце, например. Как мы можем понять два этих аспекта на примере Солнца? The center of the consciousness, the I am. Солнце является центром сознания «Я есть». And another is the Оно существует само по себе. И другое – это излучение света. Sun is radiation from the sun. И вот это вот излучение, свечение Солнца is the illumination. So this illumination is the излучение quality of the sun. Качество Солнца. And sun himself is the center or the I am. И Солнце это центр «Я есть». And his illumination. Similarly, Солнце и его излучение точно так же и человек. На уровне личности это его качество. И есть два этих аспекта. И эти две части himself or the I am is the essence or it is the truth. Они обе являются истиной. Himself. И вот это «Я есть» это как бы есть истина. I say I am Ananta Krishna. Ну, допустим, я Ананта Кришна. And then I say I am. И я вот говорю, что я гомеопатический доктор, и я преподаватель йоги, и все это. But these are all. Но это все. These are all the qualities. Это все качества. Attributes. Атрибуты. What is real is the I am Ananta Krishna. I am. Что является истиной? I am is the essence. Я есть Ананта Кришна. So this is essence. Это внутреннее содержание. So this essence or the truth in every object or in every person is called the Lord.
И вот суть любого другого человека — это Господь или суть в каждом человеке и в любом существе. Есть эта суть. И в этом примере, когда я говорю «Я Ананта Кришна», «Я» — это суть. Ананта Кришна — это имя, которое было дано. И что о моем уме можно еще сказать? I try to understand, I try to perceive using my mind. So what about the mind? Итак, что я пытаюсь что-то So the mind belongs to the qualities, делать со своим not to умом, the essence. но ум это как раз относится к качеству, So the real но не person является is the сутью. truth. The person Истинный himself, человек это, который сам по себе, я есть, это истина and the или mind суть, belongs to the qualities. а ум это качество и содержание The ума. content of the mind and everything is the Lord. So again you take the mind as an entity, and the mind has its content and its behavior, two parts. Имеет содержимое и поведение. You take the mind, две части, I have the mind, две so that is the составляющие. attribute. But this mind, once again, you take it as an end. And the mind has also two parts. One is its entity as the mind, две and then its части. behavior. Имеет поведение So и again, these two parts are there in the mind. So the содержимое. behavior of the mind И belongs to the qualities, поведение and the ума entity относится к of качеству. the mind is the essence. If you take mind as a unit, entity of the mind is the essence, and the behavior of the mind belongs to the Содержимое, qualities. ум как сам по себе и качество ума — это вот две разные вещи. Его сущность и качество ума. When Сущность we ум have, как сам when по we say себе и we качество. have, when I say I am, Допустим, I мы have, говорим «я I имею», have, then the mind и is «я our есть». splendor. Когда мы говорим «я имею», When I say I am, когда я говорю then «я the есть», mind is transmuted and тогда absorbed into the essence of the Lord consciousness. ум пребывает в This we сознании have to Господа. properly understand. And Мы должны once это again, правильно понимать. when I say I am, Когда я говорю «я есть», then the mind is transmuted and absorbed into the essence or the Lord consciousness. тогда ум фокусируется на сознании Господа. When I say А I когда have я говорю «я the имею», mind, then the mind is my splendor. When I have something, when I say I have когда я говорю «я I have имею», a body, I я имею have тело, my mind, I have my мой ум, senses, мои чувства, I have my house. мой дом. So, to whatever you apply I have И все, что вы is my splendor, but not my essence. имеете, это то, чем This is very вы clearly являетесь, но не то, чем вы есть. we have to understand this very Вам нужно clearly. понять это, Then we can understand what vairagya is. и тогда вы сможете понять, что такое вайрагья. What I am, what I have. Что я есть и что я имею. You have to focus on this repeatedly, repeat, focusing. Then Вам нужно повторять это, you can повторять. realize this aspect. What I am, what I have. Что я есть и что What I я have имею. is the light
что я or the имею, splendor. так Just like when you have taken это the example of the свет. sun, Вот тот пример, который мы the говорили sun про is I солнце. am. Солнце — это я есть. And the illumination of the sun is his splendor. Но излучение солнца — That is what the sun это то has. качество, которое оно имеет. The sun has Солнце illumination, имеет качество which излучения. is his splendor. But the sun, what the sun is himself. I am. Солнце, оно есть само по себе. In the beginning, this will be a little bit. Вначале это может показаться It appears to be difficult, but not difficult, because we are not немного habituated. сложно и трудно для понимания, но на самом деле это не так уж и сложно. Но What I am is real. What это I истина, вы have должны понимать, что я есть — это истина, а то, что я имею, What I have is there, but it is not real existence to не me. является нашим истинным существованием. Suppose I have this house. Допустим, вот я имею этот дом. Say I am the owner of this house. Я могу I сказать, have что this я house. собственник этого дома, я имею этот дом. In this, what I am is real. И во всем этом, What I have this house, since when you have this house? с каких пор я имею Since этот it is дом? built. С тех пор, как Before это it было is being built, построено. where is the house? До тех пор, пока It is not there. этот дом не был построен, где он был. Его There не is было. only an empty space. Это было только пустое пространство. So this house is built in this empty space, and then I say, this Дом is был my построен на house. этом пустом месте, и я теперь могу говорить, что это мой дом. But how long? Но как This is долго, как давно This can be my house. это является моим домом? I cannot say. Until I am living in this body, До тех пор, пока or я until this house may живу be в sold away, теле, or или до тех given пор, to пока someone else. существует этот дом. or, Я, for например, example, I am not dwelling in this, I have given this to я on rent to somebody. сдал в аренду этот дом кому-либо. Everything may happen. So therefore, this what I have is not eternal. Так, то, что я имею, это не What должно I быть am внешним. Is Это eternal. внешнее, а вот то, что я есть, So это внутреннее. This is what we have to very clearly understand. И мы должны это понимать We have очень to, we have четко. to get habituated to focus on this. Мы должны быть So, сфокусированы we have на этом is и splendor. сделать это привычкой, I различать am это. is the, when we are the I am, mostly when we observe ourselves Если мы будем наблюдать every day, за собой ежедневно, most of the time большинство времени we do not feel that I am. мы не чувствуем Our real это. existence is I am only. Наше истинное существование — это только But я how do есть. you feel? Your feeling is Но вы чувствуете through the activity of your mind and senses. в активность вашего Therefore, ума и чувств. If somebody asks you, И до тех who пор, are you? пока кто-то Then I вас не say, спросит, I am кто a ты, doctor. я скажу, я доктор. Or I am the husband Или я муж of my wife. своей жены, I am the father of my children. я отец своих детей. Or I am the chief of an organization. Или я All являюсь these things. руководителем организации. Все эти вещи. But all these things are, it belongs to splendor and the qualities. Все эти вещи относятся к нашим качествам. My real existence, but Мое I истинное don't существование, I remember all these things но я не mostly, помню but свое истинное существование. Я rarely в основном remember that I помню am только real. то, что my real existence is I am, but we don't remember this very мое often. истинное существование — это вот и If есть we я observe есть, ourselves но мы in помним in только our daily другое. life,
Мы можем наблюдать это в нашей повседневной жизни. So therefore, when we are as I am consciousness, when we are in the I am consciousness, И пока мы пребываем в сознании «Я есть», our mind наш ум gets transmuted and absorbed into the Lord consciousness. What I have is absorbed into what I и am. поглощается в сознание. Нам нужно наблюдать So what we have то, чем мы is of the являемся. qualities. И то, что мы имеем, это только So what качество. I have includes our То, что money, our я property, our имею, это relationships включает наши отношения All с these put другими, together, деньги, we can все say это what I have. вместе. То, что я имею, мы можем назвать это тем, что я имею. What we are is the Lord in us, the I am, which is the Но truth. то, чем мы являемся, это внутренний свет. What we have is made up of qualities. Это истина. А то, что What we я are имею, это is the качество. light beyond qualities. This is the difference. What I am is the light, То, что я есть, это свет. which is different from the qualities which I can say what I have. What I have is about the qualities, and what I am is our inner light. So this is the difference. So the awakening of individuals may take place in any layer of his qualities Так что то, что мы имеем, when he это is not качество. awakened in the yoga consciousness. This is what is И explained если in мы this живем в Aforизm. качествах, тогда мы не являемся йогами. Это то, что When we are not объясняется в этом афоризме. awakened И если мы не into the осознаны yoga consciousness, йогическому сознанию, then пока мы не будем осознаны в этом, our awakening is only in any of the layers of the qualities. мы This is будем what is happening. пробуждены только качеством. That is why when we are in transaction with other persons, then I will remember myself И это вот, когда я as общаюсь с a другим человеком, doctor я, or as a teacher and all these things. что я помню, Because что я являюсь доктором или учителем, I am и not все это. awakened Это потому что in yoga я state, не but пробужден к йогическому сознанию. it is only in any of the other layers of the consciousness only. Это только I один am not awakened in из the уровней yoga сознания, consciousness. но я не осознан к йогическому сознанию. Once, here I should tell you an incident. И вот Once еще master happened один to случай. visit United States only once. Однажды He was in New York. мастер был в Нью-Йорке, в США. He was invited Он был приглашен to a public на публичную meeting. встречу. And in this public meeting, the chief guest was the commissioner of police of that area. И основным гостем был So he introduced himself to полицейский, master. и он начал представлять мастера. I am the commissioner of police of this area. И он представился, That is что how я he- комиссар этого округа. He expressed his name. I am so and so. I am the Он commissioner произнес of свое имя и police сказал, я of то и this это. area. Я комиссар Then master этого greeted округа. him, smiled and И greeted him. мастер улыбнулся and said, ему, поприветствовал. I know some сказал, better things about you. У меня есть какая-то хорошая Then he was новость для a вас. little bit shocked. Because he has introduced himself as the У него есть, commissioner of что у police. меня есть более Because he лучшая felt новость that для I am вас. the commissioner of police of this Он area. представился как комиссар, So he felt полицейский proud of комиссар. introducing himself as the commissioner of police to master. Master Он имеет smiled какой-то and greeted him высокий and said, пост. I know Мастер better things улыбнулся about you. и Then сказал he ему, was a что little я bit знаю shocked. What что-то is this? получше насчет тебя. Then master said, И you мастер are a сказал, good human being. вы очень хорошее человеческое существо. You are a human being and a good human being.
что вы являетесь хорошим человеческим Before существом. you became a commissioner of police, you are a До good тех пор, human being. пока ты Now был also you are a very good human being, полицейским, but ты был хорошим you are a good человеком. human being. That И is a сейчас better thing ты about you than being a также являетесь commissioner. хорошим человеческим существом. Then he could И сейчас вы realize. тоже являетесь хорошим человеческим Then существом. he could realize, and he appreciated Master for opening his eye. И тогда он пробудился, мастер открыл ему глаза. He said, you are basically a human being and you are a very good human being. That is more Вы valuable, являетесь хорошим more человеческим существом, и truth, more это real более than ценно. what you know yourself as a commissioner of police and all these things. Это более ценно то, что вы говорите и знаете о себе. So like this, И это есть истина. what I am is the truth. Итак, я есть, это истина. Otherwise, when we are not awakened in yoga consciousness, when we are not living in yoga consciousness, then our consciousness is awakened only in other layers. Если мы не будем It жить is в awakened in the йогическом senses, or сознании, it то is awakened in тогда the mind, наше or сознание it is будет awakened in our intelligence. осознанно к уму, к So in all these other интеллекту, к layers. чувствам. Все это другие слои. So around him, our mind keeps acting on all the objects and persons around us, И and the ум будет mind, because our погружен consciousness в is нашем awakened only in the окружении, mind, потому что therefore our perception сознание is сконцентрировано только only about на what I have, but not. качествах и то, что So я I do not имею. remember, I am not focused on what I am. Не помню, что я есть. So then what is happening? И что Then, происходит, if you are in this если вы state of consciousness, which на is этом уровне awakened, сознания, not in what I am, которое the Lord не я consciousness, есть, but it is awakened only in то the тогда environment. вы Then what будете happens подвержены is, влиянию только it вашего will pick окружения. up only the qualities of his environment. И вы будете погружены только в When he sees the other качество person. вашего окружения. So he will always transact with the quality of the other person. Если вы But посмотрите not на the других Lord людей, or они the будут погружены I в am of the качество other других person. людей. The Но I не am я есть of the other других person людей. is the reality. И The я truth, есть that других is the людей, это truth. есть истина. But my mind is always Но ум всегда reacting or transacting реагирует with the quality и обращается с other person, quality качествами of the других environment. людей и окружения. So the truth is the I am, who is the indweller of everyone. Это я есть, The I am is что the существует во indweller всех. in every person and in every object. Это истина любого So the mind gets существа или attached to the предмета. qualities of everything and every person. Ум привязан к качествам So in these всего two, which is more и important? качествам других людей. More important is the I am, И то, что более and важно, less important is the qualities. и становится важным то, что имеем, Our mind и is наши attached to the качества. qualities И which наш is ум less important привык, and имеет not привычку aware быть of the привязанным к качествам I и am, не which is помнить more important. о That is what is истине, happening. This is because я есть. our consciousness А это is not является более важным сутью awakened in the нашего yogic state. существования. That is the reason. Поэтому нам Due to нужно this. быть осознанным к своему Then what истинному happens? существованию. This attachment towards the qualities, this gives rise to desire. И вот эта вот привязанность к качествам рождает gives rise многочисленные to желания. Desire. So this is the origin of desire. You see? И это является Desire изначальной причиной has желаний. originated in our mind because Желание our mind is начинается attached to the с нашего ума, qualities потому of the что other ум person привязан к or качествам the other других людей objects, и другим объектам, which is called environment. что называется Mind окружение. is attached to the qualities. Ум привязан к качествам. Then what happens? И что происходит? This makes the mind
Это делает ум зависимым upon the desired qualities, от желаемых качеств, which are always changing. которые всегда меняются. What does it mean? Что это значит? When I see you, Когда я вижу вас, suppose when I see any one of you, допустим, когда я вижу любого из вас, if I am not aware of the inner light, the I am, и если я при этом не whether I see осознаю Lisan or whether I see внутреннего Peter, света в вас, whether допустим, I see any one Лисан of you, или Петра, if I любого am из not вас, aware of the I am, и если because я I не am is the same осознаю common, the I am in me and I am in you вот этого is common, истинного «Я есть» which is called the Lord consciousness. внутреннего обитателя или But if I божественного am not сознания, aware of this, если я не then what осознан к happens? этому, My что mind тогда будет происходить? is Мой ум attached будет to the привязан quality, к качествам the qualities of the person. этого So then it человека, makes its own impressions. и это создает впечатление. And what happens? И что My происходит? mind Ум начинает depends upon these qualities. зависеть от этих качеств. My mind is attached to the qualities of the person, and Он привязывается к качествам it is dependent человека upon the qualities. и становится зависимым от них. This is a desire. What is the desire? И это Is есть, suppose I said I это see есть that желание. Lisan Допустим, вот я вижу Лисан, is my friend, so Лисан мой друг. what is the desire is that she should appreciate me, И у меня будет желание, чтобы or she should adore me, she should appreciate me, что она будет she также should меня listen what I say. считать своим другом. Она So должна these are all слушать, что the я desires in говорю. my mind, because the mind is attached to the qualities of the person. И все это будет But the являться qualities привязанностью are к ever качествам. changing. The qualities cannot be constant. И качества, они постоянно The qualities меняются. of any person or any object is ever changing. Качества любого человека постоянно меняются. For example, you take Допустим, a еще fruit. один I пример. Вы like берете фрукт. mango fruit very much, for example. Я люблю манго, например, очень сильно. When the fruit is there before me, Когда манго I передо want мной, to eat it because of its taste. I am я attached to хочу it. Taste его is есть, the потому что это quality. очень вкусно. Its smell, its taste, these are all qualities. И запах, и What вкус — это is все mango качество. in its essence is the I am. Ну, по сути, манго — это вот и есть The Lord я only. есть Бог. But my mind is attached to Но мой ум the привязан quality. к качествам. Then now mango is smelling very good and Сейчас tasting манго very good. пахнет очень хорошо, и на But вкус is оно it тоже constant? хорошо. If you keep the mango for 2 days, it Но cannot smell the same, it cannot taste the это same. будет постоянно. Если, допустим, After another 2 манго days, взять через 2 дня, то у it него got будет уже putrefied. другой вкус disintegrated. и запаха. Then it gives Если a very оно будет ужасно awful, вонять, bad smell and a его bad будет taste. невозможно есть, потому So что what оно happened будет to the quality? с плохим запахом и The ужасно на quality has вкус. changed. Что произошло с качеством? Качества поменялись. So if you are attached to the quality Так, если вы привязаны к in качествам any object or any person, the любого qualities are объекта или ever человека, changeable. качества всегда меняются. So Вечно меняются. desire towards the qualities Итак, жажда желаний, which are always changing, которые постоянно меняются, then what happens? It gives a sense что of это insecurity. принесет? Это принесет чувство отсутствия безопасности. Suppose I think of my wife. Допустим, я думаю о своей жене. Then my mind is attached only to the quality.
Мой ум привязан только к качествам взаимоотношений. So how she speaks, how she appears, как она говорит, как all она these things, and then двигается. due to this attachment, my mind produces a desire. И что происходит? Мой ум создает желание. That those qualities which are there in her, тех качеств, которые у нее сейчас есть, которые я люблю очень, чтобы они были всегда такие, но это невозможно. Это будет постоянно меняться. Качества меняются. Физические качества меняются в соответствии с возрастом. How can any person be the same after some years? You are getting older, I am getting older. You have seen me first time some years before, and now you are seeing me now. Допустим, вы видели меня несколько лет назад, и сейчас вы видите, что я постарел. Да, это факт. Physical appearance is one quality. Да, физически это одни качества. And how I expect the other person to behave? I cannot expect the other person should behave in the same manner always. It depends upon how I behave. И мы будем ожидать, чтобы другие люди также одинаково себя вели все время. Но и мое поведение тоже всегда меняется, потому что это качество. So due to this, the behavior of the other person, suppose my wife, she also may not feel comfortable if my behavior is changing. If I am always complaining, моя жена не чувствует себя комфортно, когда мое поведение меняется. Gentle, then я, допустим, не буду вежливой. There will be a change in her reaction. Тогда это приводит к реакциям. И что происходит? So, desire for qualities. Итак, желание качеств. This brings a sense of insecurity. Создает чувство незащищенности. When I find that the response of other person, for example, my wife, допустим, вот is not пример с моей женой. My и если desire, все будет идти вне соответствия с моими ожиданиями, then my mind start feeling insecure. Тогда мой ум начнет чувствовать себя незащищенным. So therefore, mind lives in a sense of insecurity. И с этих пор будет. Until when? Я буду жить с чувством отсутствия безопасности. Until death occurs to senses, body, senses and mind. Until that time. Пока so это till the end of our life, конец жизни, I have to live in the sense of insecurity always. В отсутствии чувства безопасности. I am attached to the Если qualities. я буду привязан к качествам. If the consciousness of my mind, if my consciousness is attached Если to the qualities, мое сознание привязано к and качествам, not to the I am in the other person, а не к я есть then другого this is человека, because then what happens is, то это I expect становится how the other person should behave. ошибкой, потому что я It may be ожидаю between husband and wife, or от between другого two persons in человека the society, какого-то определенного поведения, whatever будь it то may моя be. жена или другие люди из моего окружения. So if I place my affections, all my affection upon my wife, so the mind is focused upon my impression of my wife. И ум будет сфокусирован на впечатлениях о моей So жене. mind has built up an impression. If I think of my wife, so Если я буду думать what I mean о by my качествах wife, своей жены, only basing on the qualities, then it is about her beauty or her sweet behavior, her voice, her smile. допустим, это будут If хороший I голос, consider only these things, улыбка. Если я буду концентрироваться на этих вещах, when I think of my wife, if I think in
Если я буду думать о жене in terms of these с помощью qualities этих only, качеств, then all these things, what I то call her тогда beauty or her все эти behavior or вещи, her которые я voice or называю smile, красотой, all голос these и things улыбка, are все эти her вещи, qualities but not herself. качества, но это не является This we have to истиной. remember. Мы должны это постоянно помнить. So I get attached to her qualities but not to herself. Я привязан к качествам, но They are не к what she истине. has and not what she is. Но что вообще она All из these себя things, представляет? all these qualities, Все эти качества, with which I call her my wife, которые я называю моей these are женой, all what not she is, but но это не all является what she тем, has. что она есть, а это то, что она имеет. All these things are subject to change. И все эти вещи, они меняются. So first when I have married her and when we became husband and wife, then we were very young, so we Когда я appeared женился, to each мы other very были beautiful, all these очень things. молодые, были очень красивые, все But это. now, Я был привязан только к этим if I dwell качествам. only on that quality, Но если then what я happens now? It is almost 50 years буду passed привязан к качествам, after сейчас getting нам married. уже прошло 50 лет, как мы Then женились. if I dwell only upon her quality like beauty and all these things, И what если я happens? буду привязан к качествам, как красота, то что случится? That is changing according to age. Это Every day меняется there с is change. возрастом. Каждый день это меняется. Most of the people cannot accept Многие люди не могут принять это. our body is changeable every time, every Наше тело day by меняется day. каждый день, день за днем. Then what happens? I get photographed. I keep all my photos in an album. Можно увидеть семейные фотоальбомы. Я поместил все свои фотографии в альбом, когда я был маленьким мальчиком, юным, молодым. Все эти фотографии, они в моем альбоме. И в один день я посмотрю все эти фотографии меня. Я смогу понять, как я изменился и каким страшным я стал. So I may appear to myself as a monkey or donkey. Я And then, буду как обезьяна или осел. So I forgot that Я all совершенно these are забыл, changeable, the что все это qualities. меняется и что все это As качество. myself or another person. So if you are attached to the qualities, И если вы which are привязаны always к качествам, changeable, которые всегда меняются, then what happens? It leads to disappointment, disagreement, это приведет к большим all these разочарованиям, things. печалям. So all these things are subject to constant change like age, И health, все это меняется в соответствии с возрастом, and hence здоровьем. love is impression. It is not real. What I call love is only an impression. Любовь — If I это say I love my впечатление, что я wife, называю любовью, это if it is только not an impression, впечатление. but if it is real, which is of the inner self, then there is no change. It Любовь will be the основана same на even after качествах. 50 years. But if it is only an impression, what I call I Это love только my wife, it is впечатление. impression based on her, То, что я говорю, я люблю свою on her жену, это только beauty or впечатление, ее on красота, all these things, и все then это, it is changeable. это все меняется. Then it is an Качество impression вечно floating upon the меняется. surface of the ocean of insecurity. И, в общем, это See, приводит к чувству we do not, незащищенности. generally, we do not apply these things to our daily life. That is why we В don't действительности realize these мы не things. We have to применяем apply это в this to нашей our daily повседневной life. жизни. Нам нужно применять это в повседневной What жизни I call постоянно. beauty is То, что only я quality, называю which is changeable. красотой, это только качество, и они постоянно меняются. So therefore, in this example,
what I call my wife, И в этом примере то, что я называю своей женой, it should be about what she is, but not what she has. нужно помнить о том, If что it она is about есть. what she is, then there is no problem. What she is, the I am, that is I am. What I am to me is what she is to her. The same. То, что я есть для нее, она есть для меня. Тогда это нормально, не будет являться проблемой. Но все качества, они постоянно меняются. The qualities which are changeable, Качества, then которые меняются, you will end up in insecurity feeling. Если вы будете основываться на них, тогда вы будете пребывать в чувстве The idea I have a незащищенности. wife is haunted by fears about her age, her health, behavior, her thoughts, all these things. If I remember Если only я помню только she is my wife, она and моя жена, if I do not remember that и she is если я also не помню, что the human being, she is она also также the same является I am. человеческим If существом, I и remember таким only же she is точно my я wife, есть, если я буду then помнить during только all то, these что years она there will моя be жена, change. то все это будет In the подвержено appearance, in the изменениям. health, in so many things. Здоровье и красота и все это остальное. Then insecurity. I feel insecure, haunted. I'll be haunted by the feeling of insecurity. И я буду пребывать постоянно в чувстве отсутствия защищенности So и the whole безопасности. experience of wife is only an idea, if it is like this. Ever floating, and there is no room for real happiness. I И мы can не never be сможем happy найти if I место am для dwelling on this idea about my истинной wife. радости, если я буду иметь эту идею о своей жене. Потому что I am dwelling only with these ideas, but not real existence. That is it. So я what буду I привязан am, только what I к have, идее, но не к истинному always we существованию. have to. Вот это вот все, So что every relationship, я есть, все то, что я имею, это все временно. И я должен помнить об этом в отношениях с моими студентами, родственниками. Все эти is unsound like this as long as it is with what I have. Все это относится к тому, что я имею. So all our life we make it miserable because the more we are attached to what the aspect of what I have, and we could not. Наша жизнь становится неприятной, если мы будем привязаны к качествам. Then our behavior will be in terms of this impression, and our behavior will be very ugly. И наше поведение You cannot behave properly. Не будет The правильным. same example with my wife. Тот же I самый cannot behave пример с properly. моей женой. So how can she bear for a long time if it is like this? So this is very important for us. And so vairagya, Итак, это очень важно. non-attachment, Вайрагия или непривязанность. is to get disconnected with these qualities and get connected to the real essence, that is нужно vairagya. Отказаться от привязки к качествам и установить привязку к истине. We have to get connected to the essence only, not to the Нам qualities. нужно установить связь с сутью, а не с качествами. In our transaction, it is we see the qualities, but not attached. В своих отношениях, да, мы можем видеть эти качества, но не должны быть привязаны к ним. Они меняются. Then no problem. Будьте связаны с сутью, Then only и our тогда не будет mind проблем. can be suspended, and we can be in the Только yogic тогда state. наш ум сможет быть приостановлен и пребывать в So йогическом meditating состоянии. upon the indweller of all these things establishes the consciousness in the truth of my wife or money or whatever these things. And then the mind loses its grip upon the qualities, Нам нужно because the qualities will отказаться bind от us. привязанности к качествам, потому So что we should get качества liberated from this. связывают So the нас, нам true нужно knowledge of the освободиться от indweller этого. of everything becomes our nature when we practice this, when we
practice vairagya. So the mind turns back from attachment to qualities. Ум должен быть повернут назад This is the highest от качеств. state of non-attachment. И это основной шаг в непривязанности. So let us continue this. И мы продолжим это в нашем следующем классе. Спасибо всем. I hope Я надеюсь, it is clear. это было ясно. And if you have any difficulty, Если есть у вас какие-то сложности, вы можете проинформировать меня. Спасибо, Васудева.